మూలుగుతున్న సిబిఐ విచారణను తక్షణమే ఆదేశాలు తీసుకొని రావాలి రాజేందర్ గారు. రెండే డిమాండ్స్, ఒకటి ఎన్డీఏసీ పర్యవేక్షణలో నీళ్ళు ఎత్తిపోయడం, రెండు సిబిఐ విచారణ తక్షణమే మొదలుపెట్టడం. ఈ రెండింటికి సంపూర్ణంగా ఈటల రాజేందర్ గారికి ప్రభుత్వం సహకరిస్తుంది. అపాయింట్మెంట్ దొరకట్లేదు, అదే కదా, ఎవరిని అడిగినా వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ లేకుండా తప్పించుకొని తిరుగుతున్నారు. రేపు పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఇది పట్టుకుంటాము, సిబిఐ విచారణ ఎందుకు ఇది చేస్తలేరు. కేసీఆర్కి పేరు వస్తారు ఒకే కారణంతో మరమ్మతులు ఆలస్యం చేస్తారనే విమర్శ బీఆర్ఎస్ చేస్తుంది. కేసీఆర్కి పేరు ఎక్కడిదిరా నాయన, కేసీఆర్ మొహం జల్లితే బయటకే వచ్చేటోడు కదా. కేసీఆర్ పేరు గురించి మీకంటే నాకంటే కేసీఆర్కి ఎక్కువ తెలుసు కదా, అందుకే మొహం చాటేసిండు కదా. సూపర్ ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసి దాదాపు 8 నెలల నుంచి వెళ్ళి వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్తూనే ఉన్నారు. ముందు నుంచి వెళ్ళి ప్రభుత్వం దీని విషయంలో ఆలోచించలేదు. ఇప్పుడు సమయానికి వచ్చిన తర్వాత దీని విషయంలో ఆలోచిస్తుందని ఒక మాట చెప్తా ఉన్నారు. ప్రాణహిత దగ్గర 97 మీటర్ల ఎత్తులో నీళ్లు పోతున్నాయని ఎందుకు ఎత్తిపోయట్లనేటు మాట అప్పుడున్నటువంటి ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్లు చెప్తా ఉన్నారు సార్. నేను అదే చెప్తున్నా, ఆయనకు ఈయనకు తెలివితేటలు ఎక్కువైనాయి. వీళ్ళిద్దరికి బెల్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే కానీ దారిలో పడరు. వాళ్ళిద్దరికి బెల్ట్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉన్నది, అబద్ధాలు చెప్తున్నారు కాబట్టి. నేను అందుకే చెప్తున్నాను, మీరు వెళ్ళి చూడండి, లేకపోతే నిపుణులు ఉంటే మీరు ఎవరినైనా ఎంగేజ్ చేయండి, దాని ఫీజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. సార్ ఈ అబద్ధాలను చెప్తున్నారు కాబట్టి మీకు వాస్తవాలు అన్నిటిని కూడా వివరాలతో మీకు చెప్తున్నాను. ఇంకా వాళ్ళు చెప్పిందే మీరు నమ్మి మీరు ఇంకా అదే దీంట్లో ఉండడం, అది జర్నలిస్టులుగా మీకు కూడా పెద్ద ప్రయోజనం ఉండదు. అందుకే డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు వివరించడం. సార్ ఎన్డీఎస్సీ రిపోర్ట్ వచ్చి 15 నెలలు అవుతుంది. So I have to check with the NDSA people. They have appointed a committee on June 30th. Now these people have to say exact date and time. Chances are there. Rehabilitate. That is what we are trying to restore. That is why we appointed army people and experts, internationally renowned persons are involved in this process. So we are trying to restore. So we are trying our level best. So that is why we have appealed time and again. But don't make politics with these projects. Whatever happened, happened. Whatever looted, looted. They burn with lie and corrupt. They are looters and cheaters. This is what my official statement on KCR family. Sir, you mentioned that there should not be, on Kaleshwaram issue, there is politics and no one should play politics. But what's the way forward? You have done presentation, then former irrigation minister, he does the presentation. Now again, you are doing a presentation. What's the way forward of this project and what's the future? Whether it will be operational, if yes, then when? And there are also allegations, opposition parties are alleging that due to this politics and blame game, farmers are suffering. There are several districts which are facing drought because of El Nino effects. Yeah, I do agree. That is what my concern. That is why I am appealing to farmers and these whoever is making allegations, whoever is trying to taint this government. But this problem is very serious problem. We have to attend this problem through NDSA, not less than NDSA and CWC. They have categorically suggested NDSA has to monitor this rehabilitation works. We have to support, we have to facilitate to these organizations. We cannot take any other steps than NDSA suggestions. So we are not experts, we are political executive, we are administrators. We are running our government. So we have engaged experts. Experts in water, experts in construction, experts in civil engineers, structural engineers. So they are trying to restore this project. They are examining. Geological survey is needed. Many surveys we need. They are trying to get that straight, and then they will give you suggestions way forward. Based on that we are, so for this month end, according to my minister's information, by August end we are going to get all these suggestions, information. Then I can tell something.
ఏమున్నది, వీళ్ళని కోసి రక్తం చల్లితే పంటల మీద అదే పండుతుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళ బలుపు కొవ్వు పంటలకి సరిపోద్ది. కరువు వచ్చింది, అందుకే 6 తడి పంటలు వేయండి అని చెప్పి 6 నెలల నుంచి మొత్తుకుంటున్నాం. దానికి తప్పులు పట్టిరు. నీళ్లకు ఆధారపడి నీళ్లను అధికంగా వాడే పంటల్ని వేయకండి అని ఎన్ని రోజుల నుంచి చెప్తున్నాం మేము. మీరు లేరా? ముందు నుంచి మేము రైతులకు సూచన చేస్తూనే ఉన్నాము. ఇప్పుడు కూడా మా సూచన ఒకటే, 6 తడి పంటలు వరి ఎక్కువ వేసుకుంటే నీళ్ళు ఎక్కువ అవసరం, దాంతో పంట నష్టపోతారు. 6 తడి పంటలు వేయండి అని చెప్పి మేము మీటింగులు పెట్టి రైతులకు రైతు బజార్లల్లో లేకపోతే రైతు వేదికలల్లో వాళ్ళని మొత్తం అవగాహన కల్పించే సదస్సులు పెడుతున్నాం. దాన్ని వదిలేసి కరువు వచ్చింది, కేసీఆర్ హరీష్కు కాంట్రాక్ట్ ఇస్తాం, వాని గుర్పించమనుర్రి, మంత్రాలు చేస్తారు తంత్రాలు చేస్తారు, ఏం చేస్తారు చేయమనుర్రి. మాంత్రికులే కదా వాళ్ళు, ఇద్దరు మామాళ్ళు. సరే, వాటర్ లిఫ్టింగ్ విషయంలో ఇక అదంతా ఉండేనే. అప్పుడు పోయి రఘువీరారెడ్డి గారు అనంతపూర్లో ఉంటాడు, పోయి కలిసిరా. సరే, వాటర్ లిఫ్టింగ్ విషయంలో బీఆర్ఎస్ కానీ బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి వాదనలకు మీరు కానీ మంత్రులు కానీ ఆధారాలతో సహా చెప్తున్నారు. కానీ మీ ఇంజనీర్లు కానీ అధికారులు కానీ ఎందుకు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టట్లేదు? అధికారులు ప్రెస్ మీట్లు బెటర్, అధికారులు ప్రెస్ మీట్లు బెటర్. గత ప్రభుత్వంలో కూడా కాళేశ్వరం సంబంధించిన ఇష్యూలో అధికారులు సాంకేతిక నిపుణులు ప్రభుత్వానికి సహకరించడానికి, ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం పనిచేయడానికి మాత్రం అధికారులు ఉంటారు. అధికారులు ప్రెస్ మీట్లు బెటర్. రిటైర్ అయిన వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నారు కాబట్టి పెడుతున్నారేమో. ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ పొలిటికలైజ్ అవుతున్నది. లేదు, మేమే ప్రభుత్వాన్ని నడపాల్సింది. ప్రభుత్వాన్ని నడపాల్సింది మంత్రులు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్సే ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతారు. దాన్ని పొలిటిసైజ్ చేసేటోడికి బుర్ర లేదని దాని అర్థము. ఏ ప్రభుత్వమైనా ఏ అంశాలనైనా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సింది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆదేశాల మేరకే అధికారులు పనిచేస్తారు. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ని అందరినీ కూర్చి చేర్చి ఈరోజు మొత్తం పరిశీలన చేసి దీన్ని పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అందుకే చెప్తున్నా, ఎల్లమను, దాంట్లో దిగమను, దూకమను, రాయి కట్టుకొని దూకమను, శని పోతుంది. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి పాపాలు చేసి ఇంకా అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ తిరగడం అనేది దుర్మార్గము. అసలు ఎంత సిగ్గులేని బరితెగించిన వాళ్ళు అంటే, అసలు ఎవడన్నా ఉంటే సిగ్గుతో కేసీఆర్ లాగా అట్లనే ఫామ్ హౌస్లు ఉండేటోడు. ఆ కేసీఆర్ అనే సిగ్గుపడుతుంది చేసిన పాపానికి ప్రజల ముందుకు రానికి. వీళ్ళు మరీ సిగ్గు ఎక్కువ తప్పిరా. ఏం చెప్తాం మనం? నీకు అనిపిస్తలేదు నరేందర్? నీకు కూడా అనిపిస్తుంది కదా. అదే చెప్తారా వాళ్ళ బాలకసుమనే చెప్పాడు, ఎవరు రైతులు తెలియరు, అంతా మా కార్యకర్తలు వచ్చి చేస్తున్నారు, ఇదంతా ఒక పనికిమాలిన ప్రాసెస్ అని చెప్పి బాలకసుమనే చెప్పి. నేను చెప్పేది ఏంది మీకు అర్థమైంది కదా. ఓకే, ధన్యవాదాలు.